Good evening, everyone. A warm welcome to each one of you to this first session of Counselor Empowerment Talk Series, an initiative by Mission Better Tomorrow. It's our privilege to have all of you with us this evening. We hope this series will serve as a platform for learning, professional growth, and meaningful discussions among counselors. Before we begin, I would like to briefly introduce BEEP, Behavioral and Emotional Empowerment Program, an initiative of Mission Better Tomorrow, MBT. BEEP is dedicated to providing affordable, trustworthy, and high quality mental health support for adolescents aged 12 to 18 years. The program focuses on early intervention for emotional, behavioral, and learning concerns while promoting mental health awareness among young people. The Counselor Empowerment Talk series is one of the BEEP's initiative to empower counselors and strengthen the mental health ecosystem for adolescents. To formally begin today's program, I invite Mr. Rajit Ramachandran, Managing Trustee, MBT, to deliver the welcome address. Most respected Vijayan sir, Dr. Anil Kumar, our guest speaker today, Dr. Soni Thomas, other members of the counselors team. We are very happy that we have almost 150 counselors in our midst who have joined our group. My fellow trustees, other guests who have joined this session today, who have shown their deep interest in BEEP. A very warm welcome to each one of you. Let me, at the outset, welcome Vijayan sir, our most respected Vijayan sir, who has been our inspiration and who has been the thought leader of this movement, which started almost 20 years back as a Nanma movement. And subsequently in 2021, we consolidated and formed a Mission Better Tomorrow with a vision, united in action for a better tomorrow. We have been managing and running several child and youth intervention programs, and BEEP is yet another initiative which Sir is. It has come up in Sir's mind because he is on the other side. He is trying to control the supply of substances which are harming the children of our state, and on another side, we are trying to now prevent the usage, the temptation of children to get into such traps. So therefore, this is a BEEP is an attempt to prevent such deviant behavior and support the children in bringing them back to the mainstream. And therefore, we thought what the best way possible is to have the counselors who are connected to schools to be part of this initiative. And we're very happy that we have seen a positive, quite a number of counselors from different parts of the state joining us in this initiative. And we have also thought about empowering these counselors and making them the leaders in running this program. And the first in this series, the Expert Talk series, is being held today. And I would like to welcome Vijayan sir to our midst today. I would also like to welcome Dr. Soni Thomas, who is the expert speaker today. Welcome, Dr. Soni Thomas, welcome to the session. We also have in our midst Dr. Anil Kumar, who is the head of the Department of Psychiatry and an expert in child psychiatry, Government Medical College, Ernakulam. And the person who has been spearheading and managing and creating this whole initiative, Dr. K. Harish, who is part of our trust, and several other people who are in the leadership, the team of Mission Better Tomorrow, as well as all the members who have joined us today. A warm welcome to you. Thank you very much. Thank you, sir. To introduce the vision behind this initiative and to set the context for today's session, I now invite Dr. Harish, CEO, Sadbhavana World School, education management expert, for the introductory remarks. Good evening, all. The most respected Vijayan sir, today's keynote speaker, Dr. Soni, dear friends. BEEP കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട്
കേരളത്തിലുള്ള നൂറുകണക്കിന് സ്കൂളുകളിൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ഫണ്ടമെൻ്റലി നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇന്ന് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സാണ് കൗൺസിലേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരെയും കൂടെ ബീപ്പിൻ്റെ ഒരു കൂടെ നിർത്തുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ ബീപ്പ് കൗൺസിലേഴ്സ് ഫോറം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബീപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്രസ്സിങ് ഓൾ ദി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കുട്ടികളെ കുട്ടിയായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ സിനാരിയോ അഡൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ സിനാരിയോ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബീപ്പ് ഒരു എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും സ്കൂളിലെ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും, സ്കൂളാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ, കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സ്കൂളിലാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും കൺസിഡറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റ് 360 ഡിഗ്രി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ബീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിമൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി അഡൾട്ട്സ് ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ വേൾഡ്. മൊബൈൽ ഫോൺ കുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല, ഈ കണ്ട 900 ഗെയിമുകളും കുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല, അവർ ഇൻ്റർനെറ്റും കുട്ടികൾ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല. എന്നിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നന്നാവണം എന്ന്. അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡൾട്ട് ക്രിയേറ്റ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് അഡൾട്ട് എക്സ്പെക്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബിഹേവ് ഇൻ എ വേ. അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആർ ഓണറബിൾ ദ പേഴ്സൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, ആർ ഓണറബിൾ ADGP Mr. P. Vijayan IPS, who is instrumental who is conceiving all these programs and who has been happening to be motivating all of us to line up and make it happen. വിജയൻ സാറ്, ഞാൻ പലപ്പോഴും തമാശ രൂപേണ വിജയൻ സാറോട് പറയാനുള്ളത്, സാർ മൈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വിത്ത് യൂണിഫോം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റോറി എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജേണിക്ക് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2-2.5 ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാറ് ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലീസിൻ്റെ ജോലി വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും സമൂഹത്തിന് നേരെ തുറന്നു പിടിച്ചൊരു കണ്ണുമായിട്ടായിരുന്നു സാറ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും യൂത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും അതിന് അതത് കാലത്ത് ഒരു സൊല്യൂഷണറി അപ്രോച്ചുമായിട്ടാണ് സാർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് കാഡറ്റ്, ആർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ, ഹോപ്പ്, സീപ്പ്. ഹി ഹാസ് ബീൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് എ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പ്രോഗ്രാം. അതിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള വയലൻസ്, ക്രൈം, ഡിപ്രഷൻ, സൂയിസൈഡ് റേറ്റ്, ഇത്തരത്തിൽ ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ആർ പ്രിവെയിലിംഗ് ഓൾ ഓവർ. ഇതെങ്ങനെ അഡ്രസ്സ്, ഒരു കൃത്യമായ ഡാറ്റ സാറിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സമൂഹം ഒന്നടങ്കം ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു തോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ബീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ബീപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല, അത് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സാർ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും അതിൽ കൗൺസിലേഴ്സ് എന്തിന് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണെന്നൊന്നും സാറ് തന്നെ പറയും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ സാറിനെ ഈ കൗൺസിലേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. സർ, മൈക്ക് ഈസ് യുവേഴ്സ്. Very good evening to one and all. Shri Ranjit Ramachandran, Shri Dr. Harish, Dr. Soni, Josephine, dear friends. It is indeed great pleasure to meet all of you. That is especially the experienced mental health professionals here. And I really appreciate Harish and team for organizing, mobilizing more than 100 experts in the field and coming over to work together. I am not a professional in anything. I sometimes feel that I am not a good professional in police also. My policeman often teaches me how to do good policing. So I generally sit with them and learn and all. I learn a lot from them. Even now, I generally learn a lot from them. But what I found that is many people works here. Police works. They say that we are police calendar. Generally, the calendar is made of 2 colors. One is red and black. You can see
red numbers and black. For you people, red be generally shown as holidays. But police is there is no such calendar, only black calendars. People generally sometimes my policeman used to say that is that black can mean two. One is that there is no holiday, and that shows that the sad days of them also. So, but they are working very hard. You go to the college, there and school, they are also working hard. The Misha teacher and team, that they think that they relentlessly working for the people and the people, the politician or the society, other guys all together work. When you look at the children's case, for them we are working. Can we say that they are safe? Can we say that they have been well protected? If it is, they have been so protected. We police, you people, or the society and our parents. Parents are, so much so into taking care of their parents. Are our children safe? That is, some of the you people may not be knowing the exact figure, but being a police officer, getting reports from across the state, gets national statistics also. I find that is we must have a serious rethinking about it. Very, very serious rethinking about it. Because last year alone, 355 children committed suicide. Several times, children means compared to the actual happening, multiple times, that is 12 times or 13 times roughly counted that children might have attempted for committing suicide. Several hundred times children might have thought about committing suicide. Or that is the crime against children, crime by children, all sorts of things and why deviations behind, and the mental health problem, the increase in depressions, all sorts of mental health issues. Does it what it means that? What exactly it mean? I consider that I generally been being a police officer often be very harsh to the truths because it will be we cannot hide anything. You cannot hide a murder. You cannot hide a theft. You cannot hide a violence by someone. You have to report it and register it. I am be generally harsh to the very true fact, the real to the fact. I said there is a serious missing. It's if at all something happens seriously, it is as was out of control and all. If you strongly believe it, that means we are miserably paid. B means whoever is responsible for care, protection, and development of children. Or we must have failed in properly strategizing according to the need of the society, need of the situation. We might have done something. We'll be teaching at lot of subjects. We'll be doing a lot of policing. We'll be convicting get convicting lot of people. But our strategy is wrongly placed, and that may be the one reason. So here I found that is, for example, now Tufan. Tufan is the recent times I think one of the most successful social event for policing activities may be considered as this Tufan. Huge support base has been created, both in detection and awareness creation and demand reduction efforts, and the success is amazing. But still, I know that suppose police withdraw or dilute its attention after some time. Now we all are behind Tufan. Everyone want to be a Tufan warrior and all. But once we withdraw from the scene, the same will increase. Same those who are hiding behind the curtain or taking asylum in some other states or some other place, they will come up again. It is not a. We can create an impression, we create a need among the society and all, but we are not permanently solving it. Permanently solving it means I consider that there is a huge demand for drugs. Every week, every month, we are actually destroying huge quantity of drugs caught by the police and excise department. That shows that is in 2020, the cases registered by police in NDPS cases was around 9,000. It is 32,000 now. 32,000 now. So that is one part. But still there is a huge presence of drug. That means that there is a huge demand. I often used to say, being an economics student, that I said wherever there is a demand, there will be a supply too. So why this demand is so much?
especially among our children. That is one thing we must really look into. That's not a police problem, after all. It's not a police problem. I am one side, I know that is, I am a, I'm a police officer. I want to be really a professional police officer. At the same time, I want to be a compassionate human being too. I can't hide the fact. So that's I want to be a very compassionate man as far as possible. I say that why this demand is so high. Demand is so high is because maybe we might have failed. അവർക്ക് മറ്റൊരു ലഹരി കണ്ടെത്തുന്നതിൽ we might have failed, or we might have failed in giving a real sense of purpose for their life, or we might have failed in giving a right direction to them, or we might have failed in setting a right model in front of them. All many ways we might have failed collectively. That may be the reason for this failure as such. So I think if we have to further look into that one, we must find out the root cause, and we must have a scientific solution, and we must be very compassionate, not just after finding out a solution and administering it one-time counseling or a therapy, then leave them. And continuous mentoring is required before they've been really reintegrated to the mainstream. This is one effort, but I am to all sorts of dramas. Half an hour program, 1 hour program, 3 hour awareness program, intensive campaigns of different sorts. I was earlier the state coordinator for Clean Campus and State Clean Campus and Safe Campus program. Now I am the head of anti-narcotic special action team for the state. I am the national advisory to that NCB team. But I think that besides that, what we do to prevent, to address the demand side, or what we do to address the real problem which leads to this type of issues. Either it is violence, or it is this drug abuse, or anything like that. When we look at അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിലും, I think ഞാനിതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു 2 decadesനകത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സംതിങ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഹസ് ടു കം അപ്പ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ORC എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം 2010 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ബ്രെഡ് ഏണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നല്ല. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ശമ്പളം വേറെ തരും. പക്ഷേ ഇത് ഒരു 10-60 കുട്ടികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, കുറെ കുട്ടികളെ ഡ്രഗിന് പിടിച്ചപ്പോൾ അവനെന്തായിരിക്കും ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ആലോചിച്ചതിനകത്ത് ഒരു കളക്റ്റീവായിരിക്കുന്ന വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്. വി മസ്റ്റ് ഫോക്കസ് മേക്കിംഗ് മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് കേപ്പബിൾ അവർ ദ parent, teachers and society at ORC program government of Kerala took over 12,000 schools run ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I have my own reservation about its running and all, but something is going on. But that കേരളത്തിൽ 13,000 പ്ലസ് സ്കൂളുകളിൽ 1,200 സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലും വലിയ കാര്യം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ 2025, കാരണം കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള ഹരീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ 2010 ORC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമല്ല 2020 ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2020 ഞാൻ പറഞ്ഞ എസ്പെഷ്യലി വെൻ വി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് 2019 COVID-19 ആഫ്റ്റർ, ഒരു ഡിഫറെന്റ് വേൾഡിലേക്ക് കുട്ടികൾ പോയിട്ടുണ്ട്. I have a very, very serious complaint against what the education has taken in all the schools. ഒരു 2 വർഷത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ഒക്കെ ആളുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന സിലബസ് എങ്ങനെ തീർക്കാന്നുള്ളത്. ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു, ഓഫ്ലൈനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും ഓടി പിടിച്ചിട്ട് സിലബസ് തീർക്കുന്നതിൻ്റെ വട്ടം കൂടി. ഈ 2 വർഷത്തെ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങാനും മറ്റു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. ഇവര് 2 വാൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു റൂമിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രീനും കൊടുത്ത് നിർത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡ് എത്രത്തോളം ഡാമേജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ, നമ്മൾ അതിനെ റീകൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ എനേബിൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് സിലബസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് 2020 ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഇടയിലുള്ള ഹ്യൂജ് അൺറെസ്റ്റ്. അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഐ ആം നോട്ട് എൻ എക്സ്പെർട്ട് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബട്ട് ഐ ആം റിയലി എ കമ്പാഷനേറ്റ് പേഴ്സൺ ടുവേർഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ മറ്റു കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഗിവൻ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് at least 3 months we must spend on normalizing these minds. പക്ഷെ അത് ചെയ്യാതിരുന്നുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആ ഒരു സാധനം ഓൺലൈൻ അഡിക്ഷൻ, സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിക്ഷൻ, വയലൻസ്, വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം, ഓൾ ദീസ് ഹസ് ബീൻ ഹാപ്പൻ. ഇവിടെ ഒരു അതിനെ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഈ ORC നിന്നൊരു ഒരു അഡ്വാൻസ് വേർഷനായിട്ട് നമ്മൾ ബീപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വി ആർ നോട്ട് ലാർജ്ലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻ, വി ആർ ഫോക്കസിങ് ദ മെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ, പാരൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. പാരൻസിന്, ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ലാർജ്ലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൈസിസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ, എനേബിൾ ചെയ്യാൻ, മെന്റർ ചെയ്യാൻ ഒരു ടീച്ചറെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കാരണം കുട്ടികളെ ആക്റ്റീവായ അവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും നല്ല സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലാസ് റൂമിലാണ്. ആ സമയത്ത് കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീച്ചർക്ക് ആ കുട്ടികളെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് മെന്ററിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സപ്പോർട്ടിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള സമയത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന പേരൻസിനെ നിങ്ങൾ വെറും അവർക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളും ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ മോഡേൺ കുട്ടികൾ ഈ 21st സെഞ്ചുറിയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ജെൻ ആൽഫയും ജെൻ സി ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തെ, ജെൻ ആൽഫയും ജെൻ ബീറ്റയൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് അവർ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പര്യാപ്തമാക്കുക എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത്തത് ഈ സൊസൈറ്റി, അതിൽ പോലീസും മറ്റുള്ള കൺസേൺഡ് ആയ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇതിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ്, ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി ദർ ഇസ് എ 12 module ഫോർ ദ പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. വി ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് sufficient module for the parents and teachers. There is a school protection group which we have formed around 6,000 or 8,000 schools. We have now school protection groups. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ കണ്ടത്, ഇതിൽ ഹരീഷിനോടും ഡോക്ടർ മിസ്റ്റർ രഞ്ജിത്തും കൗൺസിലേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് അനലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഒരു വലിയ പൊട്ടൻഷ്യലും, ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും എത്തുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിലേക്കായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ കോമ്പിറ്റൻസി ബേസ്ഡ് ടീച്ചിങ് എന്ന് ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പറയുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടീച്ചർമാർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പല രൂപത്തിൽ, ഞാൻ കുറച്ച് സ്കൂളുകൾ മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ പോയിരിക്കാറുണ്ട്. ഇവരിങ്ങനെ റോൾ പ്ലേയിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കൺട്രോൾ പോകും. പെട്ടെന്ന് അവർ വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു വേഗം പോയിട്ട് പൈത്തഗോറസ് തിയറം തിരിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ലെക്ചർ മെത്തേഡിലേക്ക് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഓടിപ്പോകുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക്. കാരണം ദേ ആർ ആക്ച്വലി ട്യൂൺ ടു ദാറ്റ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും ലാർജ്ലി വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ബീപ്പ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇഷ്യൂസും ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോഴും നമ്മളിതെല്ലാം ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച് പോകുമ്പോഴും അറിയാതെ ഒരു തിരിച്ച് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ആ പഴയ ഒരു ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലക്ക് I know that you will better appreciate the problem here now. നമ്മൾ ആരാണോ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടത് അവർക്ക് കൂടുതലായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ തിരിച്ചറിവ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും അവരെ ഒരു ശരിയായ വരിയിലേക്ക് നയിക്കുക. ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നടത്താൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിചാരിച്ചാൽ പറ്റുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എക്സ്പെർട്ടും ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദിസ് ഈസ് ഓൾ ദ ആക്ട് ഓഫ് എ മൈൻഡ്. ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ ആക്ടാണ്. മൈൻഡാണ് നമ്മളെ ചീത്തയാക്കുന്നതും നന്നാക്കുന്നതും, നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കുന്നതും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നതും, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഒക്കെ. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് മൈൻഡ്. ആ മൈൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൺട്രോൾ വരുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ആ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സിനെ അവർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഏതൊരു സിലബസും ഏതൊരു ഭാഗവും അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട്. ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികളെയോ പാരൻസിനെയോ അല്ല മെന്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. I say that you must mentor the teachers and that confidence you must gather. നമ്മളിപ്പോൾ അവര് ഫിസിക്സ് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സിലബസ് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ മേലെ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായവർക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ദേ ഹാവ് ടു ബി മോർ വോക്കൽ ഇൻ ദാറ്റ് വൺ. ഡോണ്ട് ബി വീണ്ടും ആ ഒരു ബീറ്റൺ ട്രാക്കിലൂടെ പോകാതെ അവരെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ സ്ട്രാറ്റജി മാറേണ്ടതും നമ്മൾ നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദിസ് ആസ്പെക്ട്. We have to focus about the well-being of the children or the mental well-being of the children.
അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്കറിയില്ല അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ ലെവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വെൽബീയിങ് നമ്മൾക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വെൽബീയിങ് കൂടി നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കൺസിഡർ ചെയ്തു. വെൽബീയിങ് ഡസൻ മീൻ ദാറ്റ് any financial assistance or promotion or anything like that. There are hundreds and thousands issues being faced by teachers also in their own way. So how will help them to find out these problems? Some of the problem maybe I find maybe simply just a presumption, maybe just ഒരു തോന്നലായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ അവരെ കേപ്പബിൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ that will lead to this. So my request to you all this that there is a need for a very serious leadership, a serious leadership, not just in the clinical support and all. We have to go to the school, go to the society, and make the people aware about the importance of mental health, importance of this type of intervention, and from the conventional approach towards our problem. We can do a blame game. I can say the parents are not good, teachers are not good, or the other people are not. Excise department is not good. So police only doing great things. I don't want to be like that. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, സൊല്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. We often say that, or we claim that MBT stands for a group of people who really believe in solution. So നമുക്കിവിടെ ഒരു വളരെ ഗൗരവമായിരിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തീരേണ്ടത്. We have to grow for a group as a people of solution makers. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട്. ഇതൊരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ജോലി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണെന്ന് കരുതുന്നത്. കാരണം I simply say, if you are compassionate, if you really love your children, you really love the society, and it is the responsibility of each one of us. And many people like us may be compassionate, but may not be understanding the real problem. So this will be considered as an opportunity to take them also on board. That's all I want to say here. It's a pretty hectic day, so I may leave little early. Anyway, Harish and Ranjit ji, nice that you organized a very good gathering. I hope something will happen. Something will happen. ഞാനൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ എൻ്റെ ഇന്റലിജൻസുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് ഫോട്ടോ അയച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ല. ആക്ച്വലി എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലാണ് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു വിശ്വാസം. ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറയും നമ്മളെ ടീം, അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി, ഞങ്ങൾ ഇത് നടത്തി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ face too much difficulty to convince me. Okay. Really, I wanted to get convinced. I also struggled to get convinced, but I find that ഈ സത്യത്തിന്റെ നേരെ കണ്ണടച്ചെന്നൊരു കാര്യമില്ല. So thank you. Okay. Thank you, sir. Best wishes to all of you. Thank you so much, sir. We sincerely appreciate your valuable insights and motivating message. I have a connection error here, that's why I have to stop the camera. So now we move on to the main session of the evening. Today, I would like to invite Dr. Anu, consultant psychologist and leadership team member of Counselor Forum. Yeah, Over to thank you. Dr. Anu. Yeah, thank you. എൻ്റെ പേര് അനൂപ് എന്നാണ്. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരിക, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സോണി തോമസ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിക്ഷൻ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, പ്രിവെൻഷൻ, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റിക്കവറി എന്നുള്ളതാണ്. ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ബേസിക്കലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയണ പോലെ തന്നെ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അത് നമ്മളുടെ വ്യക്തികളെ, കുടുംബങ്ങളെ, സമൂഹത്തെ എല്ലാ തരത്തിലും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരാൾക്ക് വിൽ പവർ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നും നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതൊരു അസുഖമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനോമിനാണ്. അതിൽ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പ്രിവെൻഷൻസും എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും സസ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിക്കവറി ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബീപ്പിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ടീം കൂടിയ സമയത്ത് ആരാണ് ഈ സെഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ സോണി തോമസിനെയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്, CBT ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ട്രെയിനർ ആണ്, കൂടാതെ അഡോളസെന്റ് മെന്ററും കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഡി അഡിക്ഷൻ മേഖലയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. അതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷം. കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണല്ലോ, ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു സെഷൻ കിട്ടുക, അതും 15 വർഷമായിട്ട്. ഈ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്, അതായത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡിക്ഷൻസ് ആണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ തെറാപ്പീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, റിലാപ്സ് പ്രിവെൻഷൻ, റിക്കവറി, റിഹാബിലിറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏരിയകളിലും അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. കൂടാതെ മാക്സ് മൈൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സെന്റർ കണ്ണൂരുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കോ ഫൗണ്ടർ ആണ്. അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ടും സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റുമായിട്ട് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയിൽ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങും ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്തുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഇവിടെ കൂടുതൽ ആളുകളും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പലപ്പോഴും തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അഡിക്ഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സെഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്, കുറച്ചും കൂടി അതിൽ അറിയാലോ. അതിന്റെ ഒരു അസസ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും, കേസ് ഫോർമുലേഷൻ ആണെങ്കിലും, ഇന്റർവെൻഷൻ ആണെങ്കിലും, അതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിലാപ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ആണെങ്കിലും, അതിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെപ്പോലെ ഈ മേഖലയിൽ ഇടപെടൽ നടത്താനും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബീപ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്ന എനിക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിനാണ് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഡോക്ടർ സോണി തോമസ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക. ഡോക്ടർ, വെൽക്കം. Thank you. Am I audible to all? Okay. Sure. നാദിൻ ലബാക്കിയുടെ കഫർനാം എന്ന പേരുള്ള ഒരു ലബനീസ് മൂവി ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സാഹചര്യവശാൽ ആ സിനിമ കാണാനിടയായി. ആ സിനിമ എൻ്റെ മനസ്സിലേൽപ്പിച്ച മുറിവ് ഉണങ്ങാതെയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ സിനിമയിൽ സെയിൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു 12 വയസ്സുകാരൻ കോടതിയിലെ കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജഡ്ജിയോട് പറയുവാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ പേരൻസിനെ കുറിച്ച് പരാതിയുണ്ട്, കേസുണ്ട്. അപ്പോൾ ജഡ്ജി ചോദിക്കുവാണ്, എന്താ? അപ്പം ആ സെയിൻ 12 വയസ്സുകാരൻ പറയുവാണ്, എന്നെ ജനിപ്പിച്ചതിന്. ആ സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത്, വളർത്താൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ജനിപ്പിക്കരുതെന്നാണ്. സത്യത്തിൽ മനഃശാസ്ത്രം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത്. 2 കുട്ടികളുടെ അപ്പനാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ സൈക്കോളജിക്കലി ഒരു കുട്ടിയുടെ കുട്ടിക്കാലം, അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്, ചൈൽഡ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മാൻ. നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലമാണ് നമ്മളാക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണ്ട പോലെ വളർത്തുന്ന നല്ലൊരു ഫാദറാണോ ഞാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലം അതത്ര. വിജയൻ സാറ് ഇന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ചില പോയിന്റുകൾക്കകത്തൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊക്കെയും നമ്മുടെ മുൻപിൽ എടുത്തു വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ചോദ്യവും ചിന്തയും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുള്ള ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ മിഷൻ ബെറ്റർ ടുമോറോയുടെ എല്ലാ അണിയറ പ്രവർത്തകരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു കൗൺസിലേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ഇമോഷണൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടിയ ഈ ഒരു അവസരം വളരെ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി കരുതിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ്
ചില തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളും ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളും നിങ്ങൾക്ക് തന്ന് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കഫർനാം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഈ നമ്മളൊക്കെയും ആ, ഒരു ഒരു ശീലിച്ച ഒരു നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു വളർന്ന ഒരു പേരൻറ്റിങ് ശൈലിയുണ്ട്. നമ്മളെ കണ്ടു വളർന്ന പേരൻറ്റിങ് ശൈലിക്കകത്ത് ഒരു ഫാമിലിയിൽ പേരൻസ് എന്തു പറയുന്നോ, പേരൻസ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നോ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാട്രിയാർക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പേരൻറ്റിങ് ശൈലിക്കകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെയൊക്കെ റൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പേരൻറ്റിങ് ഒരു ഒരു വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കോ നമ്മുടെ പേരൻസിൽ നിന്ന് വളരേണ്ടുന്നത് കുറേ സംഗതികൾ കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളോ കഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാട് അറിയരുത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു 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 മാറിയ ചിന്തയുമായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പേരൻറ്റിങ് റോൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം കുറച്ചു മുമ്പ് വിജയൻ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വലിയൊരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് വന്നതും ഒരു പാരലൽ വേൾഡ് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഈ ഒരു കോവിഡാനന്തരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതുമൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത് ദേ ആർ ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ദിസ് പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റാണ്. അപ്പം കുറച്ചു മുമ്പ് ഹരീഷ് സാറ് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഈ മാറിയ കാലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന്, എങ്ങനെയാണ് വളരേണ്ടതെന്ന് വേണ്ടത്ര ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ഇൻകേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷനിലേക്കും ക്രൈമുകളിലേക്കുമൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഈ എപ്പോഴും കാലത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്തൊഴുക്കുണ്ട്. ആ കാലം നമ്മളെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ഓരോ ട്രെൻഡുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ ആരും അറിയാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, എന്തൊക്കെ ട്രെൻഡുകൾ സംഭവിച്ചാലും ചില സാധനത്തെ, അതായത് വള്ളം ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് ഒഴുകും, തുഴച്ചിലിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അമരത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഒരു ഡയറക്ഷൻ തീരുമാനിക്കും. അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ ഇന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ള കാര്യം, നിങ്ങളൊക്കെയും അമരത്തിരിക്കേണ്ടുന്നവരാ. മാറ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ചലനത്തെ വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ഒരു ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണം. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 15 കൊല്ലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഫ്രം കോട്ടയത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ അധികം പ്രാക്ടീസും ചെയ്യുന്നത് ഈ കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ബോർഡറിലുള്ള പയ്യന്നൂർ അരവഞ്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു 100 ബെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കേസ് സ്റ്റഡിക്ക് കേസ് കോൺഫറൻസ് നടത്താനായിട്ട് വ്യത്യസ്തതയുള്ള കേസുകൾ വേണം. അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള, ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന സ്കീസോഫ്രീനിയയും ബൈപ്പോളാറും ഡിപ്രഷനും അല്ലാതെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള എന്തെങ്കിലും കേസുകൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ OPDയിൽ പരതി നടക്കും. അപ്പം ഞാനൊക്കെ ഏറ്റവും ആഗ്രഹത്തോടെ കാണാനായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച വിഷയങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി വൈകല്യമുള്ള, ഇപ്പോൾ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി പോലെയുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ 2 കൊല്ലത്തെ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പഠിത്തത്തിനിടയ്ക്ക് വിരലിൽ എണ്ണാനുള്ള കേസുകൾ മാത്രമേ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ 2017 ഇവിടെ എത്തുമ്പം എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു 19 വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യനെ ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ പയ്യനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അവൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചു. അവനെ വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ പയ്യനെ അഡ്മിറ്റാക്കി ഒരു 24 അവർ അവനെ ഈ സെറ്റിങ്ങിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു റൂമിലാണ് അവനെ താമസിപ്പിച്ചത്.
അപ്പം നമുക്കറിയാം നല്ല ഫുള്ളി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ, നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്തെ ഈ നാർക്കോട്ടിക് കേസുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം വിഡ്രോവൽ ഫേസിൽ അവർ എന്തും ചെയ്ത് കളയും. അപ്പം നമ്മുടെ സോ കോൾഡ് സെല്ല് പോലെയൊക്കെയുള്ള സെറ്റപ്പ് വേണം. അപ്പം ഈ പയ്യൻ ഒരു വെളുപ്പിന് ഒരു 2 മണി സമയമൊക്കെ ആയപ്പം നേഴ്സ് ഇവനെ കാണാൻ ചെന്നപ്പം ഈ പയ്യൻ റൂമിലില്ല. അപ്പം ഈ പയ്യൻ എങ്ങനെയോ വാനിഷായി പോയതുപോലെയാണ് സിസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ പയ്യനെ കാണുന്നില്ല. ആ പയ്യൻ ആകപ്പാടെ അവിടുന്ന് ആ മുറിയിൽ നിന്ന്, ആ മുറിയുടെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ആ പയ്യൻ ഇറങ്ങി, വാതിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി, ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഗ്രിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ആകപ്പാടെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പം ഞങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ കണ്ടത് ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനകത്തോടൊരു തല കടന്നു പോകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സംശയമാണ്. പക്ഷേ ആ പയ്യൻ അത് അവിടുന്ന് ആ തല ഇട്ട് ആ പയ്യൻ പുറത്ത് ചാടി പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയർ. എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ ആ പയ്യൻ അപകടത്തിലാവും. ഓക്കെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പയ്യനെ പിന്നെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ പയ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, പിന്നെ അവൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ പറയുവാണ്, സാറേ ഇതെനിക്ക് വലിയ പുത്തരിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും ഇതുപോലെയുള്ള ബാത്റൂമിൻ്റെ വെന്റിലേഷനത്തൂടെയാണ്. കാരണം അവൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, പേരൻസ് താഴെ. അപ്പം പേരൻസ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഈ പയ്യൻ മുറിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നതും വരുന്നതും ഒന്നും വീട്ടുകാരറിയുന്ന പോലുമില്ല. അപ്പം അവർ പറയുന്ന, വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇവനിങ്ങനെ മുറിയിലിരിക്കുന്നു, ഇവന് പുറത്ത് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല. ബട്ട് ഈ പയ്യൻ ഈ നാർക്കോട്ടിക് അബ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പയ്യൻ പോകുന്നത് വെന്റിലേഷനകത്തൂടെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ, പക്ഷേ ഞാനൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 2023-24 സമയമായപ്പോഴത്തേനും നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഈ പയ്യന്നൂർ ഈ മാംഗ്ലൂർ ബെൽറ്റിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കൊണ്ടാവാം, നമുക്ക് ധാരാളം നാർക്കോട്ടിക് ഈ ഈ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇയർലി യൂത്തുകൾ ധാരാളം ഇവിടെ അഡ്മിറ്റഡ് ആകുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ട് നമ്മൾ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഈ ബോംബെയിൽ ഉള്ള ചില ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സിറിഞ്ചും വിഡ്രോവൽ മുഖം വലിച്ചു കീറുന്ന അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടഡ് ആയി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ആ ഒരു മാറ്റം, ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കാർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാറ്റമാണ്. ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ മാറ്റത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ഒരിക്കലും ട്രെയിൻഡ് ആയിരുന്നേയില്ല. ഓക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ പതുക്കെ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവായി. ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു, ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഈ തൂഫാനൊക്കെ പണ്ടേ വീശേണ്ട കാറ്റുകളായിരുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഉണർവ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നും കൂടെ കണ്ട ഒരു അഡോളസെൻ്റ് കേസിനകത്ത് ഈ പയ്യൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആണ്. ഐ മസ്റ്റ് നോട്ട് ടെൽ ദ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം, ആ സ്ഥലത്ത് അധികവും പേരൻസ് ഗൾഫിലൊക്കെയുള്ള ഫാമിലികളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ആ സ്ഥലം കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നത് ഒരു രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്നാ പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറയുന്ന, നമ്മൾ ആരും തന്നെ അറിയുന്നില്ല ഈ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് പേരൻസ് അറിയത്തില്ല. ഈ കുട്ടികളൊക്കെയും ഇങ്ങനെ ഈ ഏതെങ്കിലും വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്, പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ, പുഴയുടെ അവിടെ. അപ്പം ഇതിനെ നാട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് 18 വയസ്സായി, ഇത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ്, ഞങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണ്ട. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ വളരെ എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു വലിയ അപകടകരമായ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഒരു ഇതിന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ. അപ്പം അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ തീർത്ത് എന്താണ് അഡിക്ഷൻ എന്നോ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല. ഇൻ എ സിമ്പിൾ വേർഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ. ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലേഴ്സിനോടാണ് എനിക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ.
ആ കണ്ടീഷനകത്ത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ട് ഓഫ് ബിഹേവിയറോ അത് ഹാംഫുൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും നമുക്കതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് സംവിധാനവും സിസ്റ്റവും ഒക്കെ അത് എതിർത്താലും നമ്മൾ ആ ഒരു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 1.5 കിലോ ഭാരമുള്ള നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കമാണ്, തലച്ചോറാണ്. പക്ഷെ ആ തലച്ചോറിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അബ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ ലഹരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്. ലഹരി ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതമില്ല, ജീവിതമാണ് ലഹരി. അതിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ലഹരിയോടുകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകുന്ന നാച്ചുറൽ ഡോപ്പമിൻ ബൂസ്റ്റിന് പകരം അതിനെ കൃത്രിമമായിട്ട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ചില ആക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ. അപ്പം നമുക്ക് അഡിക്ഷനെ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് അഡോളസൻ്റെ കേസ് വരുമ്പം അത് സബ്സ്റ്റൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡിക്ഷൻ കണ്ടീഷനും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബിഹേവിയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡിക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആദ്യമേ പോകുന്നത് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡിക്ഷനിലേക്കാണ്. ഞാൻ അതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയാം. സബ്സ്റ്റൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡിക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ഈ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയും പ്രിവെൻഷനകത്തൂടെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ആക്ച്വലി ആസ് എ പ്രാക്ടീസിങ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു, ഈ ബിഹേവിയറൽ അഡിക്ഷൻസ് ആണ് വൺ ഓഫ് ദ ചലഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻസ് എമംഗ് അഡോളസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഏർലി യൂത്ത്. അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ അഡിക്ഷൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ 6th സെൻസായി മാറിയ ഈ മൊബൈൽ ത്രൂ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത ഈ 6 ഇഞ്ചുള്ള സാധനം, സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡോളസെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഞാനടക്കമുള്ള നമ്മളൊക്കെയും ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു മായിക വലയത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്? ഇപ്പം ഈ മൊബൈലിൻ്റെ യൂസും ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസൊക്കെ ആയിട്ട് തമ്മിൽ ഭയങ്കര കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വാട്ട് ടു സേ ഒരു സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു മാഷ്മെലോ ക്യാൻഡി എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ സക്സസിനെ പല രീതിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സക്സസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മെഷർ എന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു സക്സസിൻ്റെ മെഷർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് മാഷ്മെലോ ഈ ക്യാൻഡി എക്സ്പെരിമെൻ്റ്. അതിൽ ഈ നഴ്സറി ലെവലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊരു സ്ഥലത്തിരുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്വീറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻഡി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്യാൻഡി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു വാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. ബട്ട് ഇഫ് യു വെയിറ്റ് ഫോർ 15 minutes ഫോർ ദിസ് ക്യാൻഡി യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ ക്യാൻഡി. ഓക്കെ, അപ്പം എന്നിട്ട് അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. ചിലർ അപ്പം തന്നെ ഇമ്പൾസീവായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വിറ്റുപോയി, ചില ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ചിലരത് പതുക്കെ തുറന്ന് അത് ചെറുതായിട്ട് മണത്ത് നോക്കി, ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കി. ബട്ട് ഫൈനലി കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അത് കഴിച്ചു. ആൻഡ് ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ ചിൽഡ്രൻ ദേ സ്റ്റേയ്ഡ് ടിൽ 15 minutes. ഓക്കെ, അപ്പം എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റഡിയിൽ പങ്കെടുത്തവരൊക്കെയും ഈ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലി ഫോളോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവരതിനകത്ത് കണ്ടൊരു കാര്യം, ഈ ക്യാൻഡിക്ക് വേണ്ടി 15 minutes വെയിറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളിൽ അവരിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്, പേഴ്സണാലിറ്റി മെഷറാണ് സത്യത്തിൽ ഈ എബിലിറ്റി ടു ഡിലേ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഒരു ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷനെ ഡിലേ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മളൊക്കെയും നമ്മുടെ കാലത്തൊന്നും, ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ 2005 സമയത്തൊക്കെയാണ് ഞാനൊക്കെ ഈ മൊബൈലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലറായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്. സത്യത്തിൽ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ വരവ് നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഈ 6 ഇഞ്ച് രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ആഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ എവരിഡേ ലൈഫിൽ ഡിലേ ചെയ്യാനുള്ള, വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ കഴിവിനെ അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു.
ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത് വി ഹാവ് നോ പേഷ്യൻസ് ടു വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്കത് കിട്ടണം. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം എന്നാ പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തൊക്കെ ആദ്യകാലത്തും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ആ നെക്സ്റ്റ് മാറി എല്ലാം സ്ക്രോളിംഗ് ആയി. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് തവണ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ടയേർഡാവും. പക്ഷെ വേറെ ഈ സ്ക്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെ എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കാലത്ത് ടി വി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടി വി കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ അടിമേടിച്ച കുട്ടികളൊക്കെയും ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറയുക നിങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ടി വി കാണും. ഓക്കെ, അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടി വി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവരെന്താ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം, നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിനെ അറിയാം. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്നാ പറയുന്നത്, മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ മൊബൈലിൻ്റെ വരവോടുകൂടി ദേ വാണ്ട് പ്രൈവസി ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ ആക്സസ് ഇറ്റ് എനിവെയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഏൽപ്പിച്ച, മസ്തിഷ്കത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ഏൽപ്പിച്ച വലിയ ആഘാതം ഈ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് റിവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പൾസീവായിട്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അധപതിച്ചു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു അഡിക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഓർക്കണം, നമ്മൾ ഒരു അഡിക്ഷനെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന അഡിക്ഷൻ കേസുകളെ മുഴുവൻ എടുത്താൽ ആ അഡിക്ഷൻ കേസുകൾക്കകത്ത് മുഴുവനും നിരവധി കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആസ് എ കൗൺസിലർ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ പോപ്പുലേഷനോ ഓഫീസർമാർക്കോ ഒക്കെ ഒരു അഡിക്ഷൻ കേസുകൾ മാത്രമേ അവർ കാണുകയുള്ളൂ, ഇപ്പം ഇന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആസ് എ കൗൺസിലർ ഒത്തിരി കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ബയോളജിക്കലി തന്നെ അവർക്കുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ജനറലി ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ മൊബൈലിൻ്റെ വരവോടുകൂടി, ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ വരവോടുകൂടി ഈ ബ്രെയിൻ വളരെ സെൻസിറ്റീവായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ഭയങ്കര റിവാർഡ് സീക്കിംഗ് ആയിരിക്കുന്നു, ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസീവായിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് അത് മാറിയിരിക്കുന്നു. അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒത്തിരി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ഐ മീൻ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ADHD. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന പല കേസുകൾ എടുത്താൽ അതിനകത്തൊക്കെയും അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള കുട്ടികളാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള, അതായത് അവരുടെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ സബ്സൈഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ വേറെ അവരുടെ ഇമ്പൾസിവിറ്റിയും ഇൻഅറ്റൻഷനും ദാറ്റ് മേ പ്രൊലോങ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊലോങ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇമ്പൾസീവായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റികളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല കുട്ടികളും ഭയങ്കര ഹൈ സെൻസേഷൻ സീക്കിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ജനറലി ചിൽഡ്രൻ ആർ ഹൈ പ്രോൺ ടു ഗെയിൻ അറ്റൻഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു സൈക്കോളജി ഐദർ കിസ് മീ ഓർ കിക്ക് മീ എന്ന് പറയും. ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക, അതർവൈസ് ദേ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിമാൻഡ് ഫ്രം യു നെഗറ്റീവ് അറ്റൻഷൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ എന്നാ പറയുന്നത്, കുട്ടികൾക്ക് ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും കൊടുത്താൽ വേണ്ട. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കും, അവരോട് മിണ്ടും, മോനെ കുട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരോടൊക്കെ വർത്തമാനം പറയും. പക്ഷെ പതുക്കെ നമ്മുടെ അഡൽട്ട് ടോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അപ്പം കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുട്ടി പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഗസ്റ്റിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചായക്കപ്പ കയറി പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കും, ഒന്ന് കടിക്കും, അവിടെ വെക്കും. അപ്പം പതുക്കെ ആ കുട്ടീനെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഹി ഓർ ഷി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ ഹൗ ടു ബ്രിങ് നെഗറ്റീവ് അറ്റൻഷൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ സെൻസേഷൻ സീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നമുക്കറിയാം ഈ ജനറലി പല ആൾക്കാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഈ സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന മെഷർ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ ടു സർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഉത്തരവാദികളാണ്. നമ്മളൊക്കെ എന്നാ പറയുന്നത്, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ഈ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സിംപിളി ബീങ് പെർമിസീവ്. അപ്പം നമ്മൾ പല പേരൻസും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പെർമിസീവ് ആകുന്നതാണ്, കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ അബണ്ടൻസിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കെയറിങ്, സ്നേഹം എന്നൊക്കെ നമ്മളറിയാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സംഭവിക്കുന്നൊരു ദുരന്തമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ സ്കില്ല് ഉണ്ടാകുന്നേയില്ല. അവർ ഒരിടത്തും അത്ര പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അസർട്ടീവ് സ്കില്ല് അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതൊക്കെ ടു സർട്ടൺ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു 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 കൺട്രോൾ ഇല്ലായ്മ. അപ്പം കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ വിജയൻ സാർ സൂചിപ്പിച്ചു ദ നമ്പർ ഓഫ് സൂയിസൈഡ്. അതിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമുക്കുണ്ടാവണം. അപ്പം ഈ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ടോളറൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ അഡോളസൻസിൽ ജനറലി ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ടോളറൻസ് കുറവാണ്. ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്കറിയാം അത് വല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇമോഷണലി വളരെ ലബൈലായിട്ടുള്ള, അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പല കുഞ്ഞുങ്ങളും കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ പറയും ഐ ആം ബോർഡർ ലൈൻ, ഐ ആം ബോർഡർ ലൈൻ. ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്നുള്ള ഒരു സംഗതി, ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലങ്കാര ഒരു ഒരു പ്രയോഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഈ ടോക്സിക് പേരൻറ്റിങ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ, ട്രോമ, ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ച് അത് എന്നാ പറയുന്ന, ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ട്രോമയെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല രീതിയിൽ കൂടെയും നമുക്കറിയാം ഈ ഫാക്റ്റിനെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇപ്പം പലപ്പോഴും ബീയിങ് എ കൗൺസിലർ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ നല്ല വിജിലൻറ്റും കൂടെ ആകേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്ന പല കേസുകൾക്കകത്തും ഈ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ വളരെ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മുടെ അബ്യൂസ്ഡ് കേസുകളൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഞാനിതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കൗൺസിലേഷൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പം എന്നോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഹരീഷ് സാറിനോട് പറയുമായിരുന്നു, ഈ സത്യത്തിൽ ഇപ്പം ടീച്ചർമാരിൽ ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടേണ്ട ടീച്ചർമാർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർമാരാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടേണ്ടവർ നമ്മുടെ കൗൺസിലേഴ്സാണ്. കാരണം ഒരു കേസിനെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി ലെവലിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സിന് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള, എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒട്ട് ഗൗരവത്തിൽ പലപ്പോഴും സ്കൂളുകളിൽ ഒരു പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു മൂലയ്ക്കത്തെ ഉപയോഗശൂന്യമായ മറ്റു ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ലാത്ത ഏതൊരു സ്ഥലം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് കുറേ ലേബൽ ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് റൂമുകളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മാറ്റം വരേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് നീഡൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണ്. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദ കോമോർബിഡിറ്റീസ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരു അഡിക്ഷനെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനായിട്ട് മാത്രമല്ല കാണേണ്ടത്, നമ്മളതിനെ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ADHD ഉള്ള കുട്ടികൾ, ഇമ്പൾസിവിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ, ഹൈ റിവാർഡ് സീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, പുവർ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ടോളറൻസ് ഉള്ള കുട്ടികൾ, ഇതൊക്കെ ഒരു കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷനായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന മാറ്ററുകളാണ്. അപ്പം ഇതിലേക്കൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. അതായത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അഡിക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു അഡോളസെൻറ്റിൻ്റെ അഡിക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരെ MDMA-യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പിയോയിഡിലോ ആൽക്കഹോളിലോ ഒന്നുമല്ല. ഒരു കുട്ടിയുടെ അഡിക്ഷൻ ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഐ മസ്റ്റ് ടെൽ യു, നമ്മുടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ഗറ്റ്സിൽ തന്നെയാണ്. അതവരുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ അതവരുടെ ഒരു കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷനായി മാറുകയും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ധാരാളം അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ പേരൻ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഇപ്പം അതിലൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നേരാണ്, കുട്ടികളെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരിലാളിക്കണം, പരിഗണിക്കണം, സ്നേഹിക്കണം. പക്ഷേ
അതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അപ് ടു 3 ഇയർ, ഒരു 3 വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലവും കെയറും സ്റ്റിമുലേഷനും കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഒരു 3 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു അഡോളസെൻറ്റിൻ്റെ ഫേസ് വരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടെ എന്നാ പറയുന്നത്, ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പേരൻറ്റിങ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3 to 12 ഇയർ ആണ്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 0 to 3 ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡിനെ ട്രീറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ആസ് എ കിങ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ, ഒരു 3 to 10 12 ഇയർ ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളെ യു ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് യുവർ ചൈൽഡ് ആസ് എ സെർവൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 8 വയസ്സുകാരൻ, സ്കൂൾ റെഫ്യൂസൽ. അപ്പം ഈ പയ്യനെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയ സമയത്ത് ഈ പയ്യന് അമ്മയോടൊരു പത്തോളജിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം വി അഡ്വൈസ് ദ ഫാമിലി, മദറിനെ ഇവിടെ നിർത്തണ്ട, ഫാദർ നിന്നാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പം എന്നാ പറയുന്നത്, ഫാദർ പറഞ്ഞു, സാറേ അത് ശരിയാവില്ല, മദർ നിന്നോട്ടെ, പക്ഷേ മദർ ഇവിടെ ഉണ്ടായാലും ശരിയാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു വൈ. അപ്പം ഫാദർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ്, ഇപ്പോഴും ഇവൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ ഇവൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനിങ്, അതായത് ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ചൈൽഡ് അല്ല കേട്ടോ, ഒരു നോർമൽ ചൈൽഡ്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ടോയ്ലറ്റിൽ പോയാൽ അവന് ഇച്ചീച്ച് കഴുകാൻ അവന് പറ്റൂല. സോ മദർ ഈസ് സപ്പോസ് ടു ഡൂ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പേരൻറ്റിങ്ങിനകത്തുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഒരു 3 വയസ്സ് മുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കുന്നതിനകത്ത്, അതായത് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വിൽ സിംപ്ലി സേ ബോറടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ടേം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു 5 വയസ്സ് മുതലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പറയും സാറേ ബോറടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം സത്യത്തിൽ ഈ ബോറടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദാറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഒരു 25 കൊല്ലം മുൻപ് ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിഞ്ഞും ഡെഫിനറ്റ്ലി ബ്രെയിൻ വൈസ് നോക്കിയാൽ IQ കൂടുതലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടുതലുമുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ദേ ആർ വെരി ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ദേ ആർ വെരി ഫാസ്റ്റ്, ദി വെരി സ്മാർട്ട് ഓൾസോ. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ആ ഒരു സ്മാർട്ട്നെസ്സിനെ, ആ IQ ലെവലിനെ, ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റീനെ ഈ ബോർഡം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമേ, ഇപ്പം ബോർഡമാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആ ബോർഡത്തെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേരൻസ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക. അതായത് കുട്ടിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു, സോ വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ്. അപ്പം കുട്ടിക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികൾ പേരൻസ് പറയുന്ന കാരണം ബിക്കോസ് ദേ ആർ ബോറിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരുപക്ഷെ കുറേ പേരൻസ് ഒക്കെ ദേ ആർ ബിസി, അവർക്ക് പല കേസിനകത്തും പേരൻസിന് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണമായതുകൊണ്ടാണ് അവർ കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർമേഷനകത്ത് നമ്മുടെ പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി, സത്യത്തിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിനകത്ത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഡോളസെൻ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളൊരു കുട്ടീനെ നമുക്കിന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു വിത്ത് ഫാമിലി നിൽക്കേണ്ടവരും, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് അഡൾട്ടിൻ്റെ കൂടെ അവരെ നിർത്താൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ധാരാളം ഇനി ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ ക്ലിനിക്കുകൾ ധാരാളം ഇനി വരുന്ന കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു, അതിനെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ ആവശ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പേരൻറ്റിങ് ക്ലിനിക്കുകൾ. നമ്മുടെ പേരൻറ്റിങ് ക്ലിനിക്കുകളും പേരൻ്റൽ ഗൈഡൻസും പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തതിൻ്റെ വിക്റ്റിമായിട്ട് നമ്മളെ പല കുഞ്ഞുങ്ങളും മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർക്കണം. ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, നിങ്ങളൊരു ഷോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ഡോക്ടർ റഹിമുദ്ദീൻ ഒരു ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മീഡിയ അവാർഡ് നേടി. അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് ബിഹേവിയറൽ വാക്സിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്, ബിഹേവിയറൽ വാക്സിൻ. അപ്പം ഈ ബിഹേവിയറൽ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മുടെ പേരൻസിനും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനും കുറേ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമുക്കറിയാം ഇന്ന്
പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ എല്ലാ ആപ്പുകളുടെയും ഡെവലപ്മെന്റ് പിന്നിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ ഡിലേ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇന്ന് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പം പേരൻസും മിക്കവാറും വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇവൻ ലേറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങുക, ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കുക. അപ്പം സത്യത്തിൽ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ തലമുറയ്ക്ക് എന്തോ ചെറിയ തലമാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടൊന്നും ആവാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ നമുക്കൊരു സൺസെറ്റ് ആകുമ്പം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഒരു ഒരു ഷട്ട് ഡൗൺ പ്രോസസ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. പതുക്കെ ബ്രെയിൻ മെലാറ്റോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ റെസ്റ്റിലേക്കും സ്ലീപ്പിലേക്കും റിപ്പയറിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയേ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പകൽ ഇത്രയും വെളിച്ചമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈവനിങ്ങുകളും രാത്രികളും ഭയങ്കര ഹൈലി സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആണ്, ബൈ ലൈറ്റ്, ബൈ സൗണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് മെലാറ്റോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് ലേറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. ലേറ്റായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ദിവസം ആരംഭിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ജോലിയുമില്ല. ഒരു ജോലിയുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി ഐ ആം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ടു അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനും ലേക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഐ മീൻ, ഈ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പേരൻസ് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു പയ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്, എന്നോട് എൻ്റെ അമ്മ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് പറയും. ഒന്ന്, കഴിക്കട, മറ്റൊന്ന് പഠിക്കട. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ റോള് നമ്മുടെ പേരൻസ് രണ്ട് കാര്യമായിട്ട് ചുരുക്കി. ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഏറ്റവും തലവേദന പിടിച്ച പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഓസി കൂടെ വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ ഈ ഓസ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പ്രഷർ കൊണ്ട് പൊട്ടും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആ ഓസിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ട് എവിടെയാണ് പൊട്ടി അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഈ വേറെ ആരും എൻ്റെ പണിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, എടാ കൊച്ചേന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഓസ് പൊട്ടി ഉടനെ ഓടണം. അപ്പം നമുക്ക് ഓർക്കണം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ കുറഞ്ഞു. അപ്പം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ജീവിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികേടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ, ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ പണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും കെയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ ന്യൂറോട്ടിക് മദേഴ്സ് ആവുക. ന്യൂറോട്ടിക് മദേഴ്സായിട്ട് ദറ്റ് ഓവർ ഫീഡിങ്. അപ്പോൾ ഈ ഓവർ ഫീഡിങ്ങും ചെയ്യുമ്പം അവരതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ സ്ക്രീൻ എക്സ്പോഷർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടെ വാ വിളിക്കുമ്പോൾ വായിലേക്ക് ഇത് തള്ളി കൊടുക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു നമ്മുടെ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ഇമോഷൻ തന്നെ, നീഡ് തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആയി. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നു. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പേരൻസ്, അമ്മമാരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെടുന്ന പെടാപ്പാടുകളാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ എത്രയോ പേരൻസ് കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷയാവുമ്പം ലീവ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ടൂർ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ലീവ് എടുക്കുന്നത്, മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ദ കുട്ടികളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം സത്യത്തിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്, നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിനകത്ത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാകാതെ വരുന്നു. അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പേരൻസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കുട്ടികളുടെ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് പേരൻസിൻ്റെ ബാധ്യതയാകുന്നു. അപ്പം അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലതരത്തിൽ പേരൻസിനെ ദേ നോ ഹൗ ടു ദേ ആർ ബേസിക്കലി നെയിം സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. ദേ നോ ഹൗ ടു അവരെ, കാരണം പേരൻസിന് ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന IQ അസസ്മെൻ്റ് വരുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നൊപ്പം ഞാൻ ഒരു ഇൻഡയറക്ട്ലി പേരൻസിനെ കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മിക്കവാറുമുള്ള എൻ്റെ അനുഭവം, IQ ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുവരുന്ന പേരൻസിനെ കഴിഞ്ഞും IQ ഒരു ശകലം കൂടുതലുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഈ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള കുട്ടികളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോർമേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത്
ഇപ്പോൾ എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരു കട്ടിലിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എണീറ്റു ആ ഒരു ബെഡ് ഒന്ന് വിരിച്ചിടാനായിട്ട്, ബ്ലാങ്കറ്റ് മടക്കി വെക്കാനായിട്ട്, രാവിലെ ഒരു ഒരു 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങേണ്ടത് മസ്റ്റാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ്, ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇപ്പം പച്ചക്കറിയൊക്കെ പിള്ളേരെ കഴിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ടഫ് ജോബ്. ഓക്കെ, അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുതലങ്ങോട്ട്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഇല്ല. ഇപ്പോഴും എൻ്റെയൊക്കെ മേത്ത് പാടുകളുണ്ട് കളിക്കാൻ പോയതിനു വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള അടികൾക്ക് യാതൊരു കണക്കുമില്ല. പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കമ്പൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുക, എടി പോയിട്ടൊന്ന് കളിക്ക്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓർക്കണം, ഒരു ഫിസിക്കൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്ന് ഓടിക്കളിക്കുക, വിയർക്കുക, ഈ മണ്ണിനോടും മനുഷ്യരോടൊക്കെ ഒരു ബന്ധമാവുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറവ് സംഭവിച്ചു. ഇനി നമുക്കറിയാം, പാഠപുസ്തകത്തിനകത്ത് നോവലുകൾ വെച്ച് ഒളിച്ചു വായിച്ച ഒരു ഒരു യൗവനം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതൊക്കെ പോയി ഇന്ന് ലൈബ്രറി അവറുകളുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, വായന നിലച്ചു പോയത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മച്ചുറേഷനെ വല്ലാണ്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സുകൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതുപോലെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ സെൻസ് കുറഞ്ഞു. അതുപോലത്തെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത്, അതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ദ മോസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ ഡിസിപ്ലിൻ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസിപ്ലിൻ, സ്ക്രീൻ ടൈം, അതായത് നമുക്ക് ഫോൺ ഇല്ലാതെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ പാടാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ, ഇപ്പം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഡിജിറ്റൽ വെജിറ്റബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ഗറ്റ്സിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ റെഗുലേഷൻ, ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് പരാജയം വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു റിക്കവറി ഫേസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്. അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയുള്ള അഡിക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസിനെ, അത് ബിഹേവിയറൽ ആയിക്കോട്ടെ, സബ്സ്റ്റൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അത് സിംപിളി ബീയിങ് എ കൗൺസിലർ. നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഈ ഈ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്കൂളിലൊരു കൗൺസിലർക്ക് എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ആ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ, കാരണം നമുക്കറിയാം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കോമഡി കൺസെപ്റ്റായിട്ടാണ് പല സ്ഥലത്തും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടനെന്നും മണ്ടനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു, അല്ലേ? അപ്പം ഇന്നതൊക്കെ പോയിട്ട് മറ്റേ നീ IED കുട്ടിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ സ്ക്രൈബുള്ള കിട്ടുന്ന കുട്ടികളെയൊക്കെ കളിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആ രീതിയിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ റോളിനെ നമ്മൾക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യുകയും, അപ്പം അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സീക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അവരെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശരിക്കും ചില സ്ട്രാറ്റജികൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് കുറച്ചുകൂടെ സൗഹൃദപരമാകണം, കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആകണം നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് റൂമുകൾ. പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്കതിനകത്ത് മെയിൻലി ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, നമുക്കൊരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആംഗിളിൽ, അതായത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ലെവലിനെ വെച്ചിട്ട്, ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കും ഞാനൊരു എന്നാ പറയുന്നത് സദാചാര പോലീസിംഗ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഒരു 12 വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു 12 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ യുവർ ചൈൽഡ് ആസ് എ കൊളീഗ് എന്നുപോലെ വേണം നമ്മളതിനെ കാണാൻ. അപ്പം നമുക്കറിയണം ആ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഫേസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം കണക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ കറക്ഷൻ നടക്കൂ.
അപ്പം നമുക്ക് എന്തുമാത്രം കുട്ടികളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം അഡിക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഒന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വി വാണ്ട് ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ദ സ്റ്റിഗ്മ. മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്റ്റിഗ്മയിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. കാരണം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജനറേഷനാണ് ഈ സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, ഞാൻ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വീഴുവാന്ന് തോന്നുക എന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവരുടെ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ന്യൂജൻ ലാംഗ്വേജിനകത്ത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കൺസെപ്റ്റ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പക്ഷെ അവരുടെ ആ മെൻ്റൽ കൺസെപ്റ്റ് രൂപപ്പെട്ടതുപോലെ അത്രയും മോഡേൺ ആയിട്ടുണ്ടോ, അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുണ്ടോ, അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇപ്പം ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗീവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയും അഡോളസൻ്റ് കൗൺസിലിങ്ങിന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരുമ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, പേരൻസ് എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും, സാറേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി സംസാരിക്കാനുണ്ട്, പക്ഷെ ഐ വോണ്ട് അലോ പേരൻസ് ടു കം ടു ദ ക്ലിനിക് ഫസ്റ്റ്. നമ്മൾ അവർ ഒരുമിച്ച് അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ അഡോളസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് കേസ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പേരൻസിനെ കുട്ടീനെ ഒരുമിച്ച് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയേണ്ടത് ഈ ആംഗിളുകൾക്കകത്തുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് പേരൻസ് ജീവിച്ച ശൈലി വെച്ചിട്ട് അവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇവരോട് പറയും, ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആംഗിൾ പറയും, അവരവരുടെ കാഴ്ച പറയട്ടെ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഞാൻ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം കുട്ടിയോട് പറയും, ഞാൻ പേരൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറയും, അത് പേരൻസിനാണോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവരോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടിയും മോനൊന്ന് പുറത്തിരുന്നേ. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, മിക്കവാറുമുള്ള കേസുകൾക്കകത്ത് പേരൻസ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് കണക്ഷൻ വിത്ത്, അതായത് ഒരു 12 വയസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട കറക്ഷൻസ് ദേ ഡു ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് ആഫ്റ്റർ ഒരു അഡോളസെൻ്റ് മുതലാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, ഇവൻ്റെ പഠിത്തം ശരിയല്ലല്ലോ, ഇവൻ്റെ ബിഹേവിയർ ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഏജാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അഡോളസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു കറക്റ്റീവ് സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുവാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രോബ്ലം എലിസിറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല, ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ വേയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ദേ ആർ ഇൻ ദ മൂഡ് ഓഫ് ഫൈറ്റാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളോട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഫൈറ്റിനകത്തുനിന്ന് മാറി അവസാനം അറ്റ് ദ എൻഡ് ഡാൻസിങ് ടുഗെദർ, ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം നമുക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അവരെ ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോട്ടിവേഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്കറിയാം മൂല്യങ്ങളും ശീലങ്ങളും ലൈഫ് സ്കിൽസും ഈ ഒരു പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കുക. ഇനി ഐ നോ വി ആർ റണ്ണിങ് ഒരു ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം. സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് അപ്പ്. നമുക്കറിയാം ഈ അഡിക്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ നടത്തുന്ന നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ ലഹരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് ആ ലഹരിനെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ആൽക്കഹോളിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമല്ലോ, വൺസ് ആൻ അഡിക്റ്റ് ഈസ് ആൻ അഡിക്റ്റ് ഫോർ എവർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഒരു അഡിക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ലഹരി കിട്ടുവോളം ആ എംപ്റ്റി സ്പേസ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം സ്പേസ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഒരു കുഞ്ഞ് വെദർ ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് അഡിക്റ്റ് ഓർ ഹീസ് എ ബിഹേവിയറൽ അഡിക്റ്റ്, രണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ അവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി അഡിക്ഷനിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡോപ്പമിൻ
ബൂസ്റ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് നമ്മുടെ പഴയ കളിക്കളങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ പഴയ പൊതുവിടങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, കാട്ടിലെ ഒറ്റയാനാണ് ഏറ്റവും അപകടകാരി എന്നതുപോലെ ഈ മൊബൈലും ഈ സ്ക്രീനും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒറ്റയാന്മാരാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരെ കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനും അവരെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ലഹരി, ഇപ്പം ഐ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റാറ്റ് പാർക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അലക്സാണ്ടർ ബ്രൂസ് ചെയ്ത റാറ്റ് പാർക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റഡിയുണ്ട്. ആ സ്റ്റഡിക്കകത്ത് അലക്സാണ്ടർ ബ്രൂസ് ഒരു എലീനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേജിനകത്ത് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് അതിന് വേണ്ട ഫുഡും എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് 2 ബോളിനകത്ത്, ഒരു ബോളിനകത്ത് വെള്ളവും മറ്റൊരു ബോളിനകത്ത് കുറച്ച് മോർഫിൻ കലർത്തിയ ലഹരിയും വെച്ചു. അപ്പം ഈ എലി ആദ്യം രക്ഷപ്പെടാനൊക്കെ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എലി അതിനകത്തുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് ആ ഒറ്റയാനായിട്ടുള്ള എലി അധികവും ഉപയോഗിച്ചത് മോർഫിൻ കലർങ്ങിയ ആ വെള്ളം കുടിക്കുകയും മയങ്ങി ലഹരിയിലിരിക്കാനാണ് അത് ശ്രമിച്ചത്. ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വലിയ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ അദ്ദേഹം ഇതേ സെറ്റിങ് ഫുഡിനോടൊപ്പം വെള്ളവും മോർഫിനും വെച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് കുറെ കളിക്കാനും ഓടാനും ചാടാനുമുള്ള സെറ്റപ്പും വെച്ചു. അപ്പം അലക്സാണ്ടർ ബ്രൂസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം ഇതാണ്: ഈ കൂടുതൽ കളിക്കാനും കൂടുതൽ സാമൂഹ്യ ബന്ധം പുലർത്താനും കഴിയുന്ന എലി അത് ഈ മോർഫിൻ അടങ്ങിയ ലഹരിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഞാനും പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും അവരെ കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കാനും, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ സ്കൂള്, എൻ്റെ സമൂഹം, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറയുന്നൊരു സാമൂഹ്യ ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അത് പേരൻസിനുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത പേരൻസിന് അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സിന് ആ ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ കൗൺസിലേഴ്സിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കൂട്ടയോട്ടമാണ് കൂട്ട തട്ടിപ്പൊട്ടല്ലേ എന്ന് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പഴയ ടീച്ചറെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ഈ കൂട്ടയോട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാവലാളുകളാകാൻ, സംരക്ഷകരാകാൻ, ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരാകാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, സ്നേഹത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം നിങ്ങളെ വഴി നടത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ലേറ്റ് അവറിലും നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം റെഡി. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സോണി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ ഉദാഹരണ സഹിതം അല്ലെങ്കിൽ കേസസ് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ഡോക്ടർ അനിൽ സാറിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. സാർ തിരക്കല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സോണി തോമസ്. വളരെ നന്നായിരുന്നു. ടോപ്പിക് വളരെ സരസമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസിന്റെ ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സും അതിന്റെ റിലവൻസ് ഇൻ പ്രിവെൻഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിന്റെ പാരന്റിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും കുട്ടികളുടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ, കണക്റ്റഡ്നെസ്, അങ്ങനത്തെ സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സും അതുപോലെ ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം ബ്രെയിൻ, ഫൈനലി എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഞാനും ചൈൽഡ് സൈക്കാട്രി ക്ലിനിക്കിലും OP, ചൈൽഡ് സൈക്കാട്രി OP ആണെങ്കിലും മോഡലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ കോമോർബിഡിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ADHD ഉള്ള കുട്ടികളിൽ അതിന്റെ കൂടെയാണ് ഈ അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസുമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വരിക. അപ്പൊ ഒരു അസസ്മെന്റ്, ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ ഈ ADHD ഉള്ള കുട്ടികളെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരെ മറ്റ് ഹെൽത്തി ഹൈ കിട്ടുന്ന മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലോട്ടും അവരുടെ സ്കില്ലിലോട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചുവിടാനും ആർട്സും സ്പോർട്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിവെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ അണ്ടർലൈങ് ഇഷ്യൂ ADHDയും കൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ റിക്കവറിയിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഫർദർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന്റെ കൗൺസിലിങ്ങും മാത്രം നിൽക്കാതെ അതിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങളും അതിന്റെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ PGസിനെയും നമ്മുടെ ട്രെയിനേഴ്സിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽ, പല ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ്. അതില് 5-6 ലെവലിൽ. ഇപ്പൊ 1ാമത്തെ ലെവലിൽ ഇപ്പം സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ
അതിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളോ ADHD കോണ്ടാക്ട് ഡിസോർഡറോ. രണ്ടാമത്തെ ലെവലില് കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അവന്റെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ലെവല്, അവന്റെ വേറെ ചിലപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അസസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പാരന്റിങ്, ട്രോമ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ പിയർ. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ലെവലിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഫോർമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ഓരോ ലെവലിനും നമ്മളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി, അത് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലോങ് ടേം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും അഡിക്ഷൻ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സോണി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രോണിക് റിലാപ്സിങ്. ഒരു 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 പ്രായം കൂടുന്നത്, ആ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ പല വീണ്ടും കുറഞ്ഞു കൂടി വീണ്ടും അഡോളസെന്റ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ യങ് അഡൽട്ട് ആയി. അപ്പൊ ആ അഡോളസെന്റിൽ പലപ്പോഴും അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒക്കേഷണൽ യൂസ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാജുവലി പലപ്പോഴും പല സ്റ്റഡീസിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഈ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബിലോ ദ ഏജ് ഓഫ് ഒരു 12-13 ആണെങ്കിൽ ഒരു 40% ചാൻസ് ഓഫ് അഡിക്ഷൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. പക്ഷെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആഫ്റ്റർ 25 years, അപ്പൊ അതൊരു ബ്രെയിൻ മെച്ചുറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് റിസ്ക് മേ ബി റെഡ്യൂസിങ് ടു 5%. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിലേ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഓൺസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിവെൻഷന് വളരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ട്രീറ്റ്മെന്റിനും ഈ ഒരു നോളജ്, സയന്റിഫിക് നോളജ് അബൌട്ട് ദ ബയോളജിക്കൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ്. അപ്പൊ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒറ്റ അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കുട്ടിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റും അവന്റെ ഫാമിലി, സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സ്, അവന്റെ ബയോളജിക്കൽ വൾണറബിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതർ കോമോർബിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ADHD, അത് തന്നെയാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിലും ക്ലിനിക്കിലും കാണുക. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റും കൂടെ ഓരോ കുട്ടിയുടെ അസസ്മെന്റിലും നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു കുട്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊരു അസസ്മെന്റും അതനുസരിച്ചൊരു ഫോർമുലേഷനും അതനുസരിച്ചൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാനും അതനുസരിച്ചൊരു ലോങ് ടൈം ഫോളോ അപ്പും കൊണ്ടുവരികയും ഫാമിലിയെയും പേരൻസിനെയും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരികയെന്നാലേ നമുക്കൊരു നല്ല ഔട്ട്കമും പ്രോഗ്നോസിസും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള് അല്ലെ അത് ചാറ്റ് ചോദിക്കുകയോ എന്താ അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറയണോ എഴുതാൻ പറയണോ? അതെ, എന്തായാലും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറയാം. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ, അത് ഡോക്ടർ, വൺ പോയിന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനിബഡി ഹു ഹാസൻ ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, Yeah. this is the time that they can, if Chitin can type our WhatsApp group number in the comment box, then they can take it down and they can be part of our WhatsApp group so that we don't need to send separate link. We can easily get them online for the next classes as well. So I'm just making that point. Chitin, just type the number in the WhatsApp in the comment box, our telephone number. Go ahead, Okay. Dr. Amin. Yes. Okay. ഓക്കെ സാർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. വിൽ ഗോ ഫോർ ഡിസ്കഷൻ. Yes, sure. നമുക്ക് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ നമുക്കിവിടെ ഡോക്ടർ സോണി തോമസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഡോക്ടർ അനിൽ സാർ ഉണ്ട്. നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാം. നമുക്കൊരു 3-4 സംശയങ്ങൾ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. സമയം ഒരു 5-10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ പോലെ. ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ. പിന്നെ ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റഡ് റിലാപ്സസ്, ഈ പറഞ്ഞ അഡിക്ഷൻ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പിന്നെ ക്ലയന്റിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലാപ്സസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്? ഡോക്ടർ മ്യൂട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ സോണി. ഓക്കെ. ഈ സത്യത്തില് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം, അഡിക്ഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ ക്രോണിക് കണ്ടീഷൻ. നമുക്ക് ഇപ്പം അനിൽ സാറും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പം ഇയർലി എക്സ്പോഷർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിക്കറൻസിൻ്റെ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമുക്കതിനകത്ത് റിലാപ്സിനെ, ഈ റിപ്പീറ്റഡ് റിലാപ്സിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തെ അതിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിക്കവാറും പിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുട്ടിക്കുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടീനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കുട്ടിക്ക് ആ പിയർ, ഈ നെഗറ്റീവ് പിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ കണക്റ്റഡ്നെസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ആ കുട്ടി നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിലും ഒക്കെ കുറച്ച് ഫോളോ അപ്പിലും ഒക്കെ നിൽക്കും. പിന്നെ പതുക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവന് തോന്നും എനിക്ക് ആ പഴയ വൈബ് കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും റിലാപ്സിനകത്ത് കണ്ടൊരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നോട് ചില റിലാപ്സ് കേസുകൾ കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട്,
ഈ സാറേ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കന്നാബിസ് വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ സാറേ ഈ കന്നാബിസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ പോകുന്നൊരു ട്രിപ്പുണ്ട് സാറേ. അത് ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പോലീസിനെ പറ്റിച്ച് നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് ആ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ആ ഒരു 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 ത്രില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിന്, അതായത് ഇവർ പോകുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലായിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആക്സസ് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു ഒരു സ്വാധീനം അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എത്ര നല്ലതാണ്. ഇപ്പം സം പേരൻസ് ക്യാൻ ഇഫക്റ്റീവ്ലി അവരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ബെറ്റർ ഓപ്ഷനിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം. ഇഫ് വി ഗോട്ട് ആൻ അഡോളസെന്റ് വിത്ത് അഡിക്ഷൻ, ഒരു റിസ്ക് കണ്ടാൽ ടു ഹും വി ക്യാൻ റെഫർ, ടു ഹും വി ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ്ഫുള്ളി അവരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നല്ല ലോക്കലി നല്ല കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്കൊരു ഇഫക്റ്റീവ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അനിൽ സാറിന് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സാറേ. സോണി പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ്. അതിൽ ഒരു 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 കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെത്തി. അപ്പൊ എറണാകുളത്തായിരുന്നപ്പോഴേ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളേ ഉള്ളൂ, അവിടുത്തെ കളക്ടർ ഇനിഷ്യേറ്റീവില് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങാൻ ഒരു വലിയൊരു പ്രപ്പോസൽ മാഡം ഗവൺമെന്റിന്റെയും എൻജിഒയുടെയും പേരിൽ എഴുതി. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഒരു SOP നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി മാഡത്തിന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാനും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഇന്നത് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ അവസാനം പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു 10-20 ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു, കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ, ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടു ദ സൊസൈറ്റി, അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ, പേഴ്സണൽ ക്യാപിറ്റൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ. ഇത് കൂടെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ഐ മീൻ തിരിച്ചു പോയാൽ അവനെ ആര് സംരക്ഷിക്കും? അവന് ഒരു അഡോളസെന്റ് യൂത്ത് ആണെങ്കിൽ അവനൊരു ഇൻകം ഉണ്ടോ? അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സ്റ്റിഗ്മയാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലേബിൾ വരും, ഒരു അഡിക്റ്റ് ആണ്, അവൻ കഞ്ചാവാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും അവനെ അതിലോട്ട് തന്നെ തള്ളിവിടുക ചെയ്യണം, അതേ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട്. അപ്പൊ അതിന് പകരം അവന് ഈ അഡിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. അവന് ജോലി ജീവിക്കാനുള്ളൊരു വരുമാനം വേണം, ഫാമിലി വേണം. ഈ സ്റ്റിഗ്മയോട് കാണാതെ സ്നേഹത്തോടെ അവനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അവർ സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ, ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേഴ്സണൽ ക്യാപിറ്റൽ, അവന്റെ തന്നെ സ്കില്ല്, അവൻ നന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുവോ, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വയറിങ് ചെയ്യുവോ, അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു ഒക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്, ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതൊക്കെ വളരെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒത്തിരി കുട്ടികളെ കാണുന്നത് JJ ബോർഡ് വഴിയും CWC വഴിയൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്രോക്കൺ ഫാമിലി ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ADHD ഉണ്ട്, കോണ്ടാക്ട് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും, ഈ ഡയഗ്നോസ് ഒക്കെ പറയും, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു വിടും, വീണ്ടും ഇതേ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം തിരിച്ചു പോയാൽ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പലപ്പോഴും പല ഹോമിലും മറ്റോ 5-6 ഹോമിൽ നിർത്തി അവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി ഇതൊരു വിഷ്യസ് സൈക്കിളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ചില കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചർച്ച നടത്തി ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരെ എവിടെ എത്തുന്നവരെ ഒരു ഹാൻഡ് ഹോൾഡിങ്, അവരൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്കില്ല് പഠിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും കുറച്ചെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ റിലാപ്സ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ റിസ്ക് കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മെന്ററിങ് പ്രോസസ്സോ, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു കേസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ കാവൽ പ്ലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇവരെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക. അവർ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിട്ടാൽ ഇവർ സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ, അതോ വീണ്ടും കറങ്ങി നടക്കുകയാണോ? അപ്പം സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ പാർട്ട് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുകയും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വരണം. അതില് NGOസിന്റെ റോള്, ഈ കാവൽ പലരും കേട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. അതിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും 2-3 NGOസിന്റെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് ഇതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റംസ് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ റിലാപ്സ് പ്രിവെൻഷനും ഇവരെ ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ മുമ്പേ പറഞ്ഞോട് ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഈ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എ സ്പോയിൽഡ് ചൈൽഡ് ഈസ് എ സ്പോയിൽഡ് ചൈൽഡ് ഫോർ മെനി കേസസ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനകത്ത് ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രിവെൻറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിനകത്തൊക്കെ ഒരു മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടീനെ ഇപ്പോൾ അനിൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒരു സ്പോയിൽഡ് ആകുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒരു സ്പോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് പല ലെയറിൽ നമുക്ക്
വർക്ക് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നാട്ടിലെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സെറ്റിങ്ങും പ്രൈവറ്റ് സെറ്റിങ്ങും ഉണ്ട്. പ്രൈവറ്റ് സെറ്റിങ്ങിലൊക്കെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി ഏബിൾ അല്ല. ഇനി പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു ഒരു സിമിലർ ഒരു ക്വാളിറ്റി സെറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല. യെസ് പ്ലീസ്. ചോദ്യങ്ങൾ ആവാം. സർ, ഒരു സജഷൻ ആണ്. അതായത് ഞാൻ ഒരു SSL ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു, ടീച്ചർ ട്രെയിനർ ആയിരുന്നു, സ്കൂളിലെ HM പക്ഷെ നമ്മൾ നിലവിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ കൗൺസിലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈസ്കൂൾ മുതലാണ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 3 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയാണ് കുട്ടികളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്, ഇപ്പൊ ബീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് കഴിയുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ പ്രീ പ്രൈമറി 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ അഡിക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബീപ്പിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇയർലി കുട്ടികളെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഗവൺമെന്റിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുള്ളത്. മിനിമം അതിനുള്ള ഉത്തരം വിജയൻ സാർ ഈസ് ട്രൈങ് ഫോർ ദാറ്റ്. CMO ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ മുഴുവനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഔട്ട് വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റെപ്രസെന്റ്. താങ്ക് യു. ഹരീഷ് സാറ് നിർമ്മലാണ്, പറഞ്ഞോട്ടെ. യെസ് നിർമ്മൽ സാർ. അനിൽ സാറും ഹരീഷ് സാറും അതുപോലെ വിജയൻ സാറും ഒക്കെ ഉള്ള വേദിയിൽ പറയാണ്, അടുത്ത കാലത്ത് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടോക്ക് ഇന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഈ സാധനം നമ്മുടെ സിലബസിൽ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയോ അന്ന് നമ്മുടെ കേരളം രക്ഷപ്പെടും. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വേണ്ടത്. അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു നിർമ്മൽ. ആ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതിനോടൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. ഈ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഈ നമ്മുടെ എക്സൈസും അതുപോലെ കുറേ സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ ധാരാളം ഈ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അത് അധികവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ഹയർ സെക്കൻഡറി അതുപോലെ ഹൈസ്കൂൾ കോളേജ് ലെവലിലാണ്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈമറി ലെവലിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കാരണം ഈ ഒരു 8ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടികളോട് നമ്മളൊക്കെ എംപോസിഷൻ എഴുതിയാണ് MDMA ഒക്കെ പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പം പിള്ളേർ വളരെ കൂളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെന്നാന്നൊന്ന് അറിയണമെന്നുള്ള ആകാംക്ഷ, ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ ടെൻഡൻസി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡോളസെൻറ്റിലുണ്ടല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു 10 to 15% കുട്ടികൾ ബൈ നേച്ചർ ഒരു കണ്ടക്റ്റ് അതിൻ്റെ ലെവൽ കൂടി, അതായത് കണ്ടക്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് കുട്ടികൾ കൂടി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദേ ആർ അൺഎബിൾ ടു ബിക്കം ഹീറോസ്. സോ വില്ലനാകുന്നതിനകത്ത് അവർ ത്രില്ല് ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആകുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോധവൽക്കരണങ്ങളൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ചില എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില കേസുകൾ വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് അറിയാമായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡോക്ടർ സോണി. 9:15 ആയില്ലേ, നമ്മൾ നിർത്തിയാലോ? നമുക്ക് നിർത്താം. താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷന് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ ജെനി റാഫേലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ജെനി. ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ വളരെ കൃതാർത്ഥതയോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ്. വളരെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തേത്. പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൽക്കം ആൻഡ് ഇൻട്രഡക്ടറി MC ആയിരുന്ന ഇന്നത്തെ ജോസ്ഫീൻ ഷേർലി ലോപ്പസ് ആൻഡ് ഇന്നത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ചെയ്ത ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്ത് രാമചന്ദ്രൻ and Dr. K.E. Harish, who did the introductory note, and especially
നമ്മളുടെ ബീപ്പ് പോലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് കൗൺസിലേഴ്സിന്റെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം വിപുലമാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ ആഴത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്ന വളരെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലാണെങ്കിലും വളരെ ആഴത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള IPS ഡോക്ടർ P. Vijayan sir, and especially and my special thanks to expert to talk, that is Dr. Soni Thomas. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അഡിക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു രംഗത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഈ രംഗത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അഡിക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒന്നുകൂടെ റിഫൈൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇന്നേ വരെ ഞങ്ങൾ അഡിക്ഷനെ എങ്ങനെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റപ്പിലും ഒക്കെ അതിൽ നിന്നും ഒരുപടി ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആസ് എ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് കൗൺസിലിംഗിലായാലും തെറാപ്പി സെഷനിലായാലും, അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി എസ്പെഷ്യലി എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് പാരന്റിങ്ങിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ വിശദീകരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെൻസേഷൻ സീക്കിംഗ്, ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, അതായത് ബ്രെയിനിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ആണ്. റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡിക്ഷൻ, അതായത് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് പോലെയുള്ള ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെയിനെ പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കുന്നത് മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചത്. എന്നെ വളരെയധികം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഓർഡർ ടു കറക്റ്റ് വി മസ്റ്റ് കണക്ട് with the adolescents first, and almost everything refined our perspective regarding the addiction and treatment. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഒരു ടോക്ക് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഡോക്ടർ അനിൽ കുമാർ നൽകിയ ഇതിനും വളരെയധികം നന്ദി പറയാണ്. ബീപ്പിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിലും ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് പ്രത്യേകം സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിലും ആദരവിന്റെ ഭാഷയിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ അനൂപ് സാറിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. സർവോപരി ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ് അവസാന നിമിഷം വരെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും വീണ്ടും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരാളെ വിട്ടുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു, ഡോക്ടർ ഹരീഷ്. ഞാൻ പറഞ്ഞോ അല്ലേ? യെസ് ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു. എനിക്ക് കിട്ടി, നേരത്തെ കിട്ടി. നന്ദി. Thank you, Dr. Thank you. Thank you everyone for that participation. Thank you so much.